So welcome back for the next lecture of our engineering mechanics. Today, in early morning, we were discussing about the motion curves, and some of the motion curves we have discussed about. That is a ST and VT curve we have discussed, and in that we had seen that the motion curves are used for the various applications. Applications I will not go for at the beginning only. I will go one by one. So in a morning we were discussing about the motion curves. So VT curve we were discussing about. So in early morning we have discussed about the some of the bits related to the AT, VT, ST curves. So we were discussing about the velocity time curve. Suppose that this is an y-axis and this is an x-axis. So as per our earlier discussions, we will have the velocity on the y-axis and the time on the x-axis, isn't it? And for the understanding purpose, we have considered that the curve is passing through the straight line and is a straight line passing through the curve. Likewise, we had an example, okay? And also we have discussed that the slope of this curve means if you go for the slope of this VT curve, then we used to get the acceleration, okay? And now the next discussion or point of discussion was that is what about the area under this curve. We suppose that this is a total area. I would like to go for another color over here. Suppose that this is an hatched area. This is a total area under the curve we will treat as it is. So what could be the magnitude of this total area lying under this curve? याचं जे magnitude असणार आहे कुणाचं total area A under this curve, मी त्याला A असं म्हणतो. हे एरिया जो असणार आहे या एरिया सॉरी खालचा तो काय इंडिकेट करेल रे? Because in early morning we have discussed that the acceleration is nothing but the velocity upon time. बरोबर? म्हणजे जर का आपण velocity upon time हा रेशो घेतला तर त्या केसमध्ये आपल्याला acceleration मिळतं. Clear? Just a minute. So if you go for the ratio of the velocity upon time, then it is nothing but the acceleration A. Clear? म्हणजे इथं काय केलं आपण डिफरन्शिएशन केलं, डीव्ही बाय डीटी घेतला की आपल्याला ए मिळणार आहे किंवा डीए मिळणार आहे. परंतु याचं जर का आपण इंटिग्रेशन केलं, याचं जर का आपण इंटिग्रेशन केलं म्हणजे इक्वेशन काय तयार होईल आपलं, फी इज इक्वल्स टू ए डीटी होईल, बरोबर? और डीव्ही इज इक्वल्स टू ए इंटू डीटी असं होईल. क्लिअर? मी डिफरन्शिएशन फॉर्म मध्ये घेतलं. नाव यू विल इंटिग्रेट द सेम. म्हणजे काय केलं आपण आता मी याला फक्त इंटिग्रेट करतो. This is an integral sign, okay? For the velocity, acceleration is a uniform. Sorry, just a minute. This term will also get integrated here, okay? So limit will be for the time t, and here limit will be for the velocity. That is from initial velocity to the final velocity. Just a minute. Okay, sorry for the disturbance. Okay, so we were discussing about the integration. What could be the integration? Integration is nothing but the area here we can say. So if we integrate the same, then what will be the magnitude for that? There is the idea. Another one example I would like to take here in, that is for a displacement S we will write. Then displacement S will be equals to velocity upon velocity, sorry, v is equals to displacement upon time is there, isn't it? Now if we'll integrate the same, then in that case we will get dv is equals to, or v dt is equals to ds we will get, or dv dt will write dv dt is equals to ds will be there in, isn't it? And if we integrate now we here which values we are having the value for the v and value for the t, isn't it? Now if we integrate the same, then we will have the integral of dv dt is equals to integral of ds we can say, or integral of v dt is equals to integral ds we can say. Likewise we will have the combinations over here in, isn't it? So like sorry. So likewise, if you go for the area under the PT curve, then absolutely we'll get the displacement, isn't it? And the slope of a VT curve will get the acceleration. Similarly, now instead of the velocity time curve, if we will have the acceleration time curve, here if we will have the acceleration A as a
y-axis and the time as on a x-axis, then if we'll go for the analysis over herein, then we are knowing a and t are related to the velocity. So v is equals to a is equals to phi upon time is therein. Now, if you rearrange them, we will get, in terms of the differentiation form, you will get a dt, a into dt will be equals to dv, isn't it? Now, if you integrate the same, acceleration is known to us, isn't it? It is changing with respect to the time. Okay, so limits for that, or if you integrate them, then we will have the integral like this. A will be the magnitude we are knowing, so limit will be for a time, and here the limit will be for the velocity. So velocity will be from u, that is initial, to the final as a v, and here time t will be from t is equals to 0 to the up to the time t, we can say. It means that the area under the AT curve will give us a magnitude of a velocity. म्हणजे जर का आपण एरिया अंडर AT कर्व घेतला तर त्या केसमध्ये आपल्याला व्हेलॉसिटी मिळेल. एरिया अंडर AT नथिंग बट द व्हेलॉसिटी v, वी कॅन से. म्हणजेच जर का आपण व्हीटी कर्वचा एरिया घेतला तर व्हीटी कर्वच्या एरियाच्या अंडर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट मिळते, तर एटी कर्वच्या अंडरचा जो एरिया असणार आहे तिथे आपल्याला व्हेलॉसिटी मिळते. Okay, so now if we'll have another type of the curve here, suppose that this is a straight line which we have considered, but instead of the straight line, if we'll have other shapes, suppose that I would like to go for another example with respect to the displacement time curve only. Suppose that here is a on y-axis as a displacement and here as a time axis, we can say. So here, if we will have the curve like this, displacement time curve is like this. Now what it indicates, हे काय इंडिकेट करतो रे मग? जर का माझा कर्व हा या टाइपचा असेल, कोणाचा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइमचा, इट्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इजंट इट? जरी मी ओरिजिन पासून पास केला तरी सुद्धा जर का या टाइपचं नेचर असेल तर काय इंडिकेट करतं रे हे? What does it indicates? Displacement is not dependent on. Displacement is not directly proportional to the time. Okay. आणखी एक्झॅक्टली इथे डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते टाइमला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नाही आहे. मग इथं जर का मी particle is not constant. रेट ऑफ Velocity of particle not constant. velocity of particle is not constant, it's changing. ओके, असं म्हणायचं का तुम्हाला? Yes sir. ओके, म्हणजे आपण कसं ठरवलं रे तुम्ही? हाऊ यू हॅव डिसाइडेड दॅट नाउ द velocity will not be uniform किंवा कॉन्स्टंट नाही, कसं ठरवलं तुम्ही आता? ओरिजिन मध्ये नाही सर, म्हणून ओरिजिन मधून नाहीये. ओके, डिस्प्लेसमेंट चेंज होते म्हणलं वेलोसिटी पण चेंज होणार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे ते दोन्ही. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत. तर थांबा एक मिनिट, मी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा ग्राफ घेतो. तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलचा ग्राफ मी जर थोड्याशा वेगळ्या कलरने घेतो. दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऍट एन अँगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स अँड वाय एक्सेस. या केसमध्ये जर का आपण बघितलं कुठल्या स्ट्रेट लाईनला, तर इथं काय होतं? व्हेलॉसिटी इज अ कॉन्स्टंट, बरोबर, युनिफॉर्म होती, बरोबर आहे का? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी जो होता काय होता? टाइमला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, बरोबर आहे का? बघा मी काय म्हणतो ते, या केसमध्ये जी व्हेलॉसिटी होती ती प्रोपोर्शनल होती. कोणाला? टाइमला, प्रोपोर्शनल टू द या केसमध्ये होती. तसं या केसमध्ये असेल का रे? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, इथं काय होतं आपलं? डिस्प्लेसमेंट होतं. जस्ट अ मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर रिप्लेसिंग द वर्ड्स. हा, हियर दॅट डिस्प्लेसमेंट यस वॉज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी. हियर म्हणजेच याचा अर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होतं. म्हणजेच काय होतं? व्हेलॉसिटी वॉज अ युनिफॉर्म ऑर कॉन्स्टंट. शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहितो. या केसमध्ये जी व्हेलॉसिटी होती, ती व्हेलॉसिटी जी होती ती आपली कॉन्स्टंट होती किंवा युनिफॉर्म होती. परंतु या केसमध्ये जर का आपण बघितलं तर व्हेलॉसिटी आपली कॉन्स्टंट किंवा युनिफॉर्म आहे का रे? नो सर. नाहीये. No का बरं नाहीये? No sir. का बरं नाहीये रे? स्लोप कॉन्स्टंट नाही. स्लोप कॉन्स्टंट नाहीये. एक्झॅक्टली, म्हणजे इथली जी डिस्प्लेसमेंट आहे, यस,
दॅट यस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू, म्हणजे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नाही असं मला म्हणायचं. ओके, यस नॉट डिरेक्टली प्रोपोर्शनल, शॉर्टकट मध्ये लिहितो, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन नाहीये कुणाचं डिस्प्लेसमेंटचं टाइमला. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, तर व्हेलॉसिटी नॉन युनिफॉर्म असं आपल्याला म्हणता येईल. बरोबर, नॉन युनिफॉर्म म्हणजेच काय आहे, कधी व्हेलॉसिटी वाढते तर कधी व्हेलॉसिटी कमी होतीये. मग इथं जर का मला या ग्राफवरनं व्हेलॉसिटी काढायची असेल तर मला कशी काढता येईल रे? हाऊ आय विल बी एबल टू फाइंड आउट द व्हेलॉसिटी फ्रॉम दिस एसटी कर्व, ग्रीन कलरचा. काय करावं लागेल मला? या केसमध्ये आपण काय केलं तर वी हॅव टेकन द स्लोप ऑफ दिस लाईन. ओके, स्ट्रेट लाईन होती. बरोबर, इथं सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल, इथं सुद्धा आपल्याला एक टँजंट घ्यावं लागेल. बरोबर, हिअर ऑल्सो विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर अ टँजंट. ओके, अँड त्या टँजंटचा जो काही स्लोप असेल आपला, तो म्हणजे काय असणार, त्या पॉइंटची पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटी असणार. किंवा इथं जी मिळणारी व्हेलॉसिटी आहे आपल्याला ती कशी असणार आहे, इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी असणार आहे. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर टाइम इंटरव्हलची आपल्याला व्हेलॉसिटी मिळणार. म्हणजे इथली व्हेलॉसिटी वेगळी असेल, नेक्स्ट पॉइंटला इथं वेगळी असेल, प्रत्येक पॉइंटला म्हणजे या पॉइंटला वेगळी, इथं वेगळी, अशी इथून पुढे जात असताना व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाणार आणि नंतर व्हेलॉसिटी हळूहळू कमी होत जाते. नंतर पुन्हा एकदा व्हेलॉसिटी आपली वाढते, कमी होते, वाढते, कमी होते. क्लिअर. मग अशा केसेसमध्ये जी आपल्याला मिळणारी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी कशी असणार, आपली नॉन युनिफॉर्म असणार. म्हणजे याचा अर्थ काय, आपली व्हेकल ही कुठेतरी घाटामधून चाललेली आहे. बरोबर, तर घाटाच्या रस्त्यामधून काय होतं, बऱ्याच वेळा आपली व्हेलॉसिटी आपल्याला कमी जास्त करावी लागते. म्हणजेच काय, तर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट कॉन्स्टंट. जो डिस्प्लेसमेंट कव्हर करण्याचा जो आपला रेट आहे, किंवा आपण रस्त्याने जात असताना आपण ठराविक टाइम पिरियड मध्ये जे अंतर कव्हर करतोय त्याचं मॅग्निट्यूड व्हॅरी आहे. म्हणजे पहिल्या 10 सेकंदामध्ये आपण समजा 5 किलोमीटर कव्हर केलं, टाइम बिंग 5 मीटर कन्सिडर करूया. पुढच्या 10 सेकंदामध्ये आपण 1 मीटर कव्हर केलं, पुन्हा नंतर आपण 0.5 केलं, नंतर पुन्हा 2 मीटर कव्हर केलं, लाईकवाईज. असं जर का जो आपला रेट कव्हरिंगचा, डिस्प्लेसमेंटचा किंवा डिस्टन्सचा जो आहे तो जर का व्हेरिएबल असेल किंवा चेंजिंग असेल, तर त्या केसमध्ये त्याच्या असोसिएटेड असणारी जी व्हेलॉसिटी राहते ती व्हेलॉसिटी सुद्धा आपली कशी राहते, तर नॉन युनिफॉर्म राहते. क्लिअर. आणि पुन्हा एकदा याच्या अंडरचा जो एरिया असणार आहे, सॉरी याचा जो स्लोप झाला आपला, तो स्लोप काय असणार आहे, एसटी कर्वचा स्लोप म्हणजे आपला पुन्हा एकदा काय असणार आहे, तर आपली ती व्हेलॉसिटी असणार. परंतु ती कशी असणार, इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी असणार. क्लिअर. आता याच्या विरुद्ध जर का आपण दुसरा कर्व घेतला, म्हणजे व्हेलॉसिटी टाइम कर्व घेतला, आता आपण जो पहिला डिस्कस केला इथं तो आपला डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होता. क्लिअर. आता मी त्याच्यानंतर जो घेतोय तो म्हणजे आपला व्हेलॉसिटी टाइम कर्व घेतोय. So just a minute. And suppose that it is also a straight line but parallel to the x-axis. मी थोडंसं व्हॅरिएशन केलेलं आहे याच्यामध्ये. स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू द x-axis असं मी घेतोय. मी त्याचे पॅरामीटर्स मी काय ठेवले तिथं, इकडे व्हेलॉसिटी घेतली आहे आणि इकडे मी टाइम t असा घेतलेला आहे. हे काय इंडिकेट करतं रे, व्हॉट डज दिस इंडिकेट्स? हा जो कर्व आहे तो कर्व काय इंडिकेट करतो? This is a straight line parallel to the x-axis. Acceleration is 0. Okay, I would like to write some one by one here. Acceleration is a 0. Okay, and Constant velocity. Velocity constant any time. velocity constant at any time. Okay, uniform velocity. Anki. Other than this, आणखी काय रे, velocity is independent of a time. Okay, आणखी काय काय असू शकतं रे? तर आपल्याला पाठीमाग माहित होतं की याचा स्लोप जर का आपण घेतला, म्हणजे स्लोप काय असणार आहे, व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम असणार आहे. तो काय राहतो आपला, ऍक्सिलरेशन राहतो. आता v/t म्हणजेच काय, v2 - v1 अपॉन t2 - t1. म्हणजेच काय, समजा मी 2 पॉइंट्स पुन्हा एकदा स्ट्रेट लाईन कन्सिडर केले इथं. Suppose that I had considered the 2 points over here in. Suppose that this is a point number 1 and another point I would like to go for here as a point number 2. Okay, I would like to mark here. This is a 1 and here this is as a 2. Here, म्हणजे acceleration आपल्या इथं काय असणार आहे, by formula or by equation A will be equals to v2 - v1
अपॉन just a minute, phi2 minus phi1 upon phi2 minus phi1. क्लिअर. आता या केसमध्ये phi2 minus phi1 मॅग्निट्यूड काय असेल रे? phi2 minus phi1 Zero. 0 असणार, बरोबर. Zero. phi2 minus t1 ला काहीतरी मॅग्निट्यूड असेल तुमचं, नो डाऊट. परंतु जो न्यूमरेटर आहे तुमचा, तो न्यूमरेटर काय झाला? 0 झाला. Zero. 0 असेल अल्टिमेटली व्हॅल्यू काय येणार तुमची? 0 येणार. Zero. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? ऍक्सलरेशन 0 झालं. ऍक्सलरेशन कधी 0 असणार? whenever it is moving with an velocity or a constant velocity, we can say. In that case, its acceleration is absolutely a 0. मग ऍक्सलरेशन 0 झालं, परंतु याचा आपण आता एरिया घेतला, आपण हे काय घेतलं तर त्याचा डिफरन्शिएशन केलं, म्हणजे आपल्याला ऍक्सलरेशन मिळालं, ते किती मिळालं? 0 मिळालं. परंतु डिस्प्लेसमेंट जे आहे, म्हणजे याचा जो एरिया अंडर द कर्व असणार आहे, ते काय असेल रे? एरिया अंडर द कर्व काय असेल मग? हा जो काय टोटल एरिया असणार याच्या खालचा, इथपासून ते इथपर्यंत लास्ट पॉइंट पर्यंत, आय वुड लाईक टू मार्क लाईक दिस. हा टोटल एरिया काय असेल रे मग? phi into t. फी इंटू टी असणार, बरोबर. म्हणजे जिथं आपल्याला पुन्हा एकदा डिस्प्लेसमेंट मिळणार आहे, भलेही ते डिस्प्लेसमेंट आपली कशी असू द्या, काहीतरी मॅग्निट्यूड असेल, बट वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट हिअर. ओके, इट मीन्स whenever the vt curve is a straight line parallel to the time axis, in that case it indicates that the acceleration of that object is 0, or that acceleration of that vehicle is absolutely a 0. हे झालं vt ला. ते जर का आपला acceleration time curve असेल, फक्त मी आता इथं व्हॅल्यू चेंज करतो, इथं सॉरी फक्त नाव चेंज करतो, फी ऐवजी फक्त इथं ऍक्सलरेशन मी घेतलं होता. तर इथं काय इंडिकेट करतो आता? ऍक्सलरेशन टाइम मध्ये जो ऍक्सलरेशन टाइम कर्व जो आहे माझा आता, तो काय आहे सध्याला? हा असा या पद्धतीने डिरेक्टली म्हणजे काय म्हणायचं मला इथं, तो स्ट्रेट लाईन आहे. ऍक्सलरेशन टाइम कर्व जो आहे तो स्ट्रेट लाईन आहे. हे काय इंडिकेट करतो रे मग? काय इंडिकेट करेल मला? Acceleration is independent on time or constant. ऍक्सलरेशन इज अ कॉन्स्टंट, बरोबर आहे का? म्हणजे 0 टाइम असताना बी गाडीला काहीतरी ऍक्सलरेशन होतं, आणि टाइम समजा ती इन्फायनाइट आहे. सपोज दॅट आय वुड लाईक टू मार्क हिअर ॲज अन इन्फायनाइट टाइम पिरियड. टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. इन्फायनाइट टाइम आहे, त्यावेळेस सुद्धा आपलं ऍक्सलरेशन काय आहे? बरोबर तेच तेवढंच होतं. क्लिअर. म्हणजे याचं उदाहरण काय आहे? आपण व्हेकल सुरू केली, गाडी आपली सुरू केली, आणि आहे तशी आहे त्या जागेला थांबलेली आहे आपली, आपण नंतर ना ऍक्सलरेट केलेलंच नाहीये. टाइम चेंज होत गेला, सुरुवातीला स्टार्ट केली त्यावेळेस तिला जेवढं ऍक्सलरेशन होतं, म्हणजे आपण म्हणतो की गाडीचं टायमिंग लेवल आपण म्हणतो, ज्यावेळेस गाडी आपली सर्व्हिसिंग करतो आपण, त्यावेळेस काय करतो, तो जो मेकॅनिक असतो तो गाडीचं आपलं सर्व चेकिंग करून टायमिंग बरोबर सेट करून देतो, बरोबर. म्हणजे फ्युअल कन्झम्पशन आपण म्हणतो त्याला, आणि मिनिमम ऍक्सलरेशनला गाडी सेट केली जाते. त्याच ऍक्सलरेशनला आपण गाडी आहे तशी ठेवली, म्हणजे जागेला उभा करून ठेवलेली आहे. टाइम हा आपला पास होत गेला, परंतु ऍक्सलरेशन हे आपलं अजिबात चेंज झालेलं नाहीये. ऍक्सलरेशन हॅज नॉट चेंज ऍट ऑल. एक कंडिशन झाली, गाडी जागेलाच उभा होती. सेकंड कंडिशन काय आहे? आपण रोडने चाललोय, स्ट्रेट लाईन चाललेलो आहे, ओके, किंवा समजा ट्रॅक आहे, रेल्वे ट्रॅक आहे, आणि रेल्वे ट्रॅकवरून मी त्या ट्रॅकवरून एक आता हे चाललेली आहे, रेल्वे चाललेली आहे. तर रेल्वे चालत असताना काय केलं, त्या ड्रायव्हरने ऍक्सलरेशन फुल सेट करून दिलं. म्हणजे काय? मॅक्सिममला सेट केलं, जेवढं त्याला ऍक्सलरेशन मॅक्सिमम करता येत होतं. मी मॅक्सिमम एम फॉर मॅक्स करतो, त्याला त्याने सेट करून दिलं इथं. तर त्या केसमध्ये काय होईल रे मग? व्हॉट विल हॅपन नाव? आणि ते काय राहिलं, टाइम इन्फायनाइट जरी झालं तर त्या ऍक्सलरेशन त्याचं मॅक्सिमम जेवढं होतं तेवढं झालं. ते काय होईल रे? व्हॉट विल हॅपन अबाउट द व्हेलॉसिटी ऑफ दॅट लोकोमोटिव्ह? ती जी आगगाडी असणार आहे तिच्या व्हेलॉसिटी बद्दल काय होईल? ऍक्सलरेशन मॅक्सिमम त्यांनी करून ठेवलं, जागेला थांबेल का रे गाडी? No, नाहीये. मग काय होईल? व्हेलॉसिटी 0 होईल, no, constant राहील. कॉन्स्टंट राहील. याचं आणखी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. तर तुम्ही बऱ्याच वेळा गाडी, स्कूटी असेल किंवा 2 व्हीलर असेल किंवा 4 व्हीलर असेल, त्याच्यावर ट्रॅव्हल केलं असेल, आपण बऱ्याच वेळा काय करतो की फुल ऍक्सलरेट करतो. म्हणजे काय, आपल्या भाषेमध्ये मूठ ओढणे. आपण फुल ऍक्सलरेट केली गाडी सुरुवातीपासूनच, तर काय होतं रे सर्टेन टाइमला? व्हेलॉसिटी बद्दल काय होतं मला म्हणायचंय?
मॅक्झिमम वेलोसिटी होते. व्हेलॉसिटी आपल्याला काही वेळानंतर ना मॅक्झिमम मिळते आणि त्याच्या बियॉन्ड व्हेलॉसिटी वाढत नाहीये. बरोबर? म्हणजे ज्या वेळेस मॅक्झिमम ऍक्सलरेशन असणार आणि त्याचा कर्व हा स्ट्रेट लाईन पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस आहे, टाइम ऍक्सिसला आहे, त्यावेळेस आपल्याला मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी मिळणार. परंतु आपलं काय केलंय, ऍक्सलरेशन आपलं हे कमीत कमी असेल, मिनिमम असेल, तर त्या केसमध्ये काय असणार आहे, कॉन्स्टंटला आपल्याला व्हेलॉसिटी ही मिनिमम मिळणार आहे. दॅट इज द आयडिया. आणि याच्या खालचा जो एरिया असणार आहे, दॅट ऑल्सो इज गोइंग टू रिप्रेझेंट अ व्हेलॉसिटी. ओके, दिस इज अबाउट एन एटी, व्हीटी अँड एसटी कर्व इन शॉर्ट. ओके, नंतर ना पुढचा जो प्रॉब्लेम आपला पॉइंट येतो डिस्कशनचा, मोशन कर्व त्याचे ऍप्लिकेशन झाले. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे काय रे? तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी, ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी. या दोघांमध्ये काय फरक आहे का रे, ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी आणि रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी? एनीवन? रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी इज ऍज कम्पेअर्ड असते दुसऱ्या ऑब्जेक्टला. ओके, आणि ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी? त्या सर्टन ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी. सर्टेन ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी म्हणजे ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी, आणि रिलेटिव्ह म्हणजे दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या व्हेलॉसिटीशी कम्पेअर करेल. दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या व्हेलॉसिटीशी एखाद्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी कम्पेअर केली तर ती रिलेटिव्ह झाली. आता मी एक्झाम्पल देतो. ओके, समजा तुम्ही रोडच्या कडेला उभा आहात, तुम्ही एका रोडच्या कडेला उभा आहात आणि तुम्ही रस्त्यावरून जाणारी गाडी पाहताय. ती गाडी जी आहे ती व्हेकल ती मोशन मध्ये आहे. त्यावेळेस त्या व्हेकलची जी मोशन आहे तुम्ही जी ऑब्झर्व करताय ती रिलेटिव्ह आहे की ऍब्सोल्यूट आहे? रिलेटिव्ह. ती व्हेलॉसिटी ऍब्सोल्यूट. तुम्ही जागेला थांबलाय रस्त्यावरती, तुम्ही रस्त्यावरती थांबलाय साईडला आणि तुम्ही जाणारी जी व्हेकल आहे, गाडी चालली तिच्याकडे पाहताय. ऍब्सोल्यूट सर. ऍब्सोल्यूट की रिलेटिव्ह? Absolute. ऍब्सोल्यूट. Absolute. ओके, तुम्ही काय आता घरामध्ये बसलेले आहात आणि फॅन फिरतोय. ओके, फिरणारा फॅन, याचे ब्लेड्स फिरतायत त्याचे. ती जी व्हेलॉसिटी आहे ती ऍब्सोल्यूट आहे की रिलेटिव्ह आहे? ऍब्सोल्यूट. Absolute. ऍब्सोल्यूट. ऍब्सोल्यूट आहे. ऍब्सोल्यूट. ओके, रिलेटिव्ह. ऍब्सोल्यूट. ओके, आता पुढचं एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. तुम्ही गाडीमध्ये चाललाय किंवा गाडीवरती चाललेला आहात आणि तुमचा मित्र किंवा मैत्रीण तुमच्या बरोबर त्यांच्या गाडीवरती किंवा गाडीमध्ये चाललेली आहे आणि तुम्ही जाताना समजा टू व्हीलरवर चाललेला तुम्ही आणि तुम्ही एकमेकाशी बोलताय. तुम्ही एकमेकाशी बोलत चाललेला आहात आणि दोघंही मोशन मध्ये आहात. एकाची व्हेलॉसिटी थोडीशी जास्त आहे आणि एकाची व्हेलॉसिटी थोडीशी कमी आहे. म्हणजे समजा एकाची 10 मीटर पर सेकंद आहे आणि दुसऱ्याची 9.9 मीटर पर सेकंद आहे. हा जो दोघांमधला 0.1 चा जो मीटर पर सेकंड जे व्हेलॉसिटीचा गॅप येतोय त्या व्हेलॉसिटीला कोणती व्हेलॉसिटी म्हणायचं रे? रिलेटिव्ह Relative. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. मग मला सांगा, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आणि ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी या दोघांमध्ये मेन डिफरन्स काय आहे? ऑब्झर्वर इज ऍट रेस्ट असतो ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी मध्ये आणि दोन्ही मोशन मध्ये असतील तर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. ओके, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी चेंज होऊ शकते पण ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी चेंज नाही होऊ शकत. ओके, आणखी दोघांमधला मेन डिफरन्स कन्सेप्च्युअली. चला आता डेफिनेशन साईडला सोडून द्या. दोन मी एक्झाम्पल दिले, दोन्ही एक्झाम्पल तुम्हाला समजलेले आहेत. दोघांमध्ये मेन डिफरन्स काय आहे मग? ज्या वेळेस आपण गाडीवरून चाललो होतो आणि आपला मित्र किंवा मैत्रीण आपल्या बरोबरच गाडीवरती चाललेली होती आणि दोघांची व्हेलॉसिटी थोडीशी कमी होती, बरोबर? दोघांच्या व्हेलॉसिटी मध्ये थोडासा डिफरन्स होता. एकाची 10 मीटर पर सेकंड पकडली होती आपण आणि दुसऱ्याची 9.9 पकडली होती. म्हणजे समजा आपली 10 आहे आणि आपल्या मित्राची किंवा मैत्रिणीची 9.9 आहे आणि आपण एकमेकांशी गप्पा मारत होतो. त्यावेळेस आपला मित्र किंवा मैत्रीण जी 0.1 मीटर पर सेकंडने पाठीमागे राहिली कारण त्याची व्हेलॉसिटी कमी होती, ती म्हणजे काय होती? रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी होती. म्हणजे 0.1 मीटर पर सेकंडने आपला मित्र किंवा मैत्रीण ही पाठीमागे राहत होती किंवा 0.1 मीटर पर सेकंडने आपण आपल्या मित्र किंवा मैत्रिणीपेक्षा पुढे जात होतो. ती रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी होती आपली. कोणाबरोबरची? आपल्या मित्राबरोबरची किंवा मैत्रिणी बरोबरची. तेच आपण काय केलं, आपण रस्त्याच्या कडेला उभं राहिलो आणि जाणारी व्हेकल बघितली. ती जाणारी व्हेकल 40 किलोमीटर पर आवर चालली होती. ती जी व्हेलॉसिटी आपण ऑब्झर्व केली ती ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी होती. कोणाची होती? त्या व्हेकलची होती, त्या गाडीची होती. मग या दोघांमध्ये मेन डिफरन्स काय येतो? तर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी मध्ये किंवा रिलेटिव्ह मोशन मध्ये दोन्ही ऑब्जेक्ट हे मोशन मध्ये आहेत.
बरोबर. म्हणजे ऑब्झर्वर जो आहे तोही मोशन मध्ये आहे आणि ज्याला ऑब्झर्व करतो तोही मोशन मध्ये आहे. दोघही म्हणजे कोण? आपण आणि आपला मित्र किंवा मैत्रीण हे दोघही आपण काय होतो? मोशन मध्ये होतो. कधी? ज्यावेळेस रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी होती त्यावेळेस. परंतु ज्यावेळेस आपण ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी म्हटलं त्यावेळेस आपण रेस्टला होतो आणि ती गाडी किंवा व्हेइकल ही मोशन मध्ये होती. हा दोघांमधला झाला मेन डिफरन्स. इट मीन्स दॅट फॉर अन अ रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी और अ रिलेटिव्ह मोशन both the object must be in a motion. Whereas for absolute velocity, either of them must be at a rest condition. आता रेस्ट कंडिशन म्हणजे काय किंवा स्टेट ऑफ रेस्ट म्हणजे काय? तर जो आपण रेफरन्स पकडतो, मग तो रेफरन्स पॉइंट असेल, लाईन असेल, काही असेल, विथ रिस्पेक्ट टू दॅट रेफरन्स आपण म्हणतो. त्या रेफरन्सच्या रिलेटेड तर स्टॅटिक किंवा रेस्ट रेफरन्स बरोबर जर का आपण ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी पकडली तर ती आपली काय असणार आहे? ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी असणार आहे. मग माझा प्रश्न असा आहे, आपल्या गाडीला स्पीडोमीटर असतो बरोबर, कारण आपली स्ट्रेट लाईन आपण जातो त्याच्यामुळे व्हेलॉसिटी नाहीये, स्पीड असताना आपण कसं जातो, नागमोडीवरनं घेत जातो कधी कधी. मग ते स्पीडोमीटर जो दाखवतो ती व्हेलॉसिटी ऍब्सोल्यूट आहे की रिलेटिव्ह आहे रे? त्या स्पीडोमीटरने जी काही व्हेलॉसिटी दाखवली, आपण स्ट्रेट लाईन चालू असं समजा, ती जी व्हेलॉसिटी आहे ती Relative. ऍब्सोल्यूट आहे की रिलेटिव्ह आहे? रिलेटिव्ह आहे. रिलेटिव्ह. स्पीडोमीटरने दाखवलेलं जे स्पीड किंवा जी व्हेलॉसिटी आहे, समजा 80 किलोमीटर पर आवर आहे, ते रिलेटिव्ह मोशनचं एक्झाम्पल आहे की ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटीचं एक्झाम्पल आहे? ऍब्सोल्यूट. ऍब्सोल्यूटचं आहे. ओके, की रिलेटिव्हचं आहे?